मैनू सिखाया वो अज मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहांगी। और असी पढ़ांगे यशाया 5। और असी इस दे विच देखांगे कि खुदा बाप किद्दां अंगूरी बाग दे गीत दे विच उन्हां ने अंगूरी बाग दा गीत लिखिया है और बयान किया है, जो साडा काम सी, जो खुदावंद दा काम सी साडे प्रति। सो असी अज इस टॉपिक ते गलबात करांगे, असी सिखांगे। इस दे विच तीन चीज़ां मैं साझियां करनियां चाहांगी। नंबर 1 ते मैं साझा करांगी कि की बनाया सी। नंबर 2 ते करांगी की चाहया परमेश्वर ने साडे तो। और नंबर 3 ते कि जदों असीं उहदे प्रति वफादार नहीं रहिंदे जां असीं उहदी आग्या दा पालन नहीं करदे हैगे, फिर उह साडे नाल की करेगा। ये तीन गल्लां नूं आपां समझांगे, पढ़ांगे। और मैं रीड करांगी वर्स 1 तो। मैं अपने बालम लई ओहदे अंगूरी बाग विखे एक प्रेम रता गीत गावां। बालम इत्थे पिता नूं कह के दर्शाया गया वा, साडे यीशु नूं कह के दर्शाया। मेरे बालम दा एक अंगूरी बाग एक फलदार टिब्बे उत्ते सी। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿੱਕਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया कि एक अंगूरी बाग एक फलदार टिब्बे उत्ते सी। अंगूरी बाग जो साडी कलीसिया भैन भरा इस सब नूं खुदा अपना अंगूरी बाग कह के बयान किया गया है। और फलदार टिब्बा जिथों सानू एक उम्मीद हुंदी है, जिथों सानू एक आस हुंदी है कि इत्थों सानू फल आएगा, इत्थों सानू प्रॉफिट होएगा, इत्थों सानू लाभ होएगा। ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਲਦਾਰ ਟਿੱਬਾ जो खुदावंद दी आस सी साडे प्रति। उसने उसनू गुड्डिया, उस दे सारे पत्थर कढ सुट्टे। सानू सिंजिया, सारे पत्थर कढ दिते। पत्थर मीनस कि साडा कठोर सुभाव, साडे जो गुनाह, साडे जो पाप, असी मसीह वाली लाइफ नूं अपनाउण तो पहलां जां खुदावंद दे विच जदों असीं आंदे आ, तौबा करदे आ, उस तो पहलां दे जो हुंदे आ उह सारे पत्थर साडे विचों कढदा है। साडे कठोर सुभाव नूं निमरता दे विच बदलदा है, सानू हंबल करदा है। हर एक चीज परमेश्वर सानू सिखांदा है। अते उस विच चंगियां दाबां लाईयां। चंगी दाब खुदा दा कलाम जो साडे विच परमेश्वर भेजदा है, साडे विच बीजदा है, सानू दिंदा है। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੁਰਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ हो सकता सानू कुछ लोग आम ही सानू आम दुनिया दे विच नहीं पहचानते या साडी इन्नी खास इज्जत भी नहीं करते, पर जदों असी मसीह दे विच आने आ साडे नाम दे मूरे मसीह लग जांदा। असी चर्च विच भी देखदे आ और चर्च तो बाहर भी देखदे आ कि बहुत सारे लोग सानू मसीह कह के बुलांदे आ। जां कई वारी ये हुंदा वा जिस तरह मेरे नाल होया सी कि जदों मैं मसीह दे विच आई सी, खुदावंद नूं अपनाया सी, सो
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯीशु ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਯीशु ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਚੁਬੱਚਾ ਡੂੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਡੀਕਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ। ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਉਡੀਕਿਆ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਦਾਬ ਵੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਿਮਰ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ। ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੰਗਲੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਰਕ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਲਾਪ, ਉਹ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ 100% ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਾਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਕੁਫਰ ਵਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਫਰ ਵਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਦੇ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਾਬ ਲਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਬ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅੱਜ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਡੂੰਘਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰੋਣਾ, ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 21 ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੂਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵਾੜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵਾੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਤਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਗੋਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਉਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਢਾਹ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਤਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਚੰਗਾਠਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾੜ ਵਬਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਵਬਾ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾੜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਦਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਤੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਉਸ ਬਾੜ ਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖੁਦ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾੜ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਧਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ? ਹੁਣ
खुदावंद ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਡੀਪਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ? ਬਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਉਤਰਨਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਜੰਗਲੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹ? ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਡੀਪਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤੀ 11 ਉਹਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਉਲਝਣਾ, ਮੁਸੀਬਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਅੱਜ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਆਬਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਬਾਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਬ ਲਾਈ ਤੇ ਆਸ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਨਾ ਚਾਨਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਐਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਨੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡਾ ਵਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 5-10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਸੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੱਤੀ 21 ਉਹਦੀ 33 ਤੋਂ 41 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ
ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਗ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਸਦਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਤੋਂ ਐਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਏ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਤੋਂ ਐਨੇ ਮਜਬੂਰ। ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਚ ਮੇਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਚ ਮੇਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਦਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।